ایک بچے کی ماں بازار سے آئی تو بچہ کہنے لگا ممی ممی جب آپ بازار چلی آتی ہے نا تو پاپا نے نورانی کو اشارہ کرتے ہیں, ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں, صوفے پہ بلاتے ہیں, اور تو ماں کہتی ہے بیٹا شام میں پاپا آئے نا ان کے سامنے بتانا شام میں پاپا آئے. ماں نے کہا بیٹا آپ بتاؤ. کہنے لگا ممی ممی جب آپ بازار چلی گئی تھی نا تو پاپا نے نورانی کو ڈرائنگ روم میں بلایا, اشارہ کیا, صوفے پہ بٹھایا. بولے پھر آپ اور شکیل انکل نہیں کرتے جیسے ویسے کرتے. اچھا باتیں کرتے, چائے پلاتے ایک دوسرے کو. واہ واہ کمال صاحب, آپ بھی ہماری طرح ڈھیٹ. ماشاءاللہ. آ گیا ہوں میں زمانے کی نظر میں, اہل محلہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تیرے چکر میں. اے حسینہ اپنے اس پرامن عاشق کی درخواست پر غور تو کر, نظر سے نظر تو ملا مجھے مارنے کی تیاری تو کر. الفی سبیل اللہ اس کو محبت الخوارہ زندگی بربادہ الفطر عورت مکاریہ والکنز العاشق الخواریہ. السلام علیکم. بھائی السلام. ٹوپی پہن لے بھائی. آپ کی ٹوپی گر گئی, بہت نازک ٹوپی ہے, ذرا سے جھٹکے سے گر گئی. کافی گری ہوئی ٹوپی ہے آپ کی. یہ ٹوپی آپ وہاں سے گر گئی اور آپ ہماری نظروں سے گر گئے. کیا کر دیا میں نے ایسا؟ کیا کر دیا ایسا یار؟ یہ قوال میں نے نہیں بلایا, پھر خود آئے. خود آیا. ذرا کچھ سنائیے گا بھائی, ذرا کچھ موذب سنائے نا بھائی. کچھ اس طرح میرے دل کو اپنی روح میں گھسا لے, آنسو میرے سارے اپنی چن دریا میں بسا لے. کچھ اس طرح یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں چبوترے پہ بیٹھے رہتے ہی ہیں, ہر ایک کو آتے جاتے ہوئے دیکھ کے نا گانے اپنا گانے گا رہے ہوتے ہیں. باقی ہے قوال لیکن گانے گا رہے ہیں. قوالی تو یار بڑے ادب سے ہوتی تھی. ہاں ارے پنجاب کے چھوٹے گاؤں جا کر کہہ رہا پہلا راجا میں تھا. ان کی کہانیاں سنو ان کو. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام ہے نصرت میاں فتح صابری. نصرت میاں مطلب سارے قوالوں کا مکسچر ہے. ہاں, اور تاجی میرا لقب ہے. عثمی صاحب میں آپ کو ایسا اپنا ٹریک سناؤں گا. اس ٹریک کی آمد مجھے جب ہوئی تھی جب میں باتھ روم میں بیٹھا ہوا چراغ رگڑ رہا تھا. چراغ رگڑ رہا اور باہر کوئی اور چراغ رگڑ گیا. چراغ رگڑ رہے تھے؟ چراغ رگڑیں گے نا, چراغ رگڑتے ہی تو آمد ہوئی ہے وہ. اچھا کون سا چراغ رگڑ رہے تھے؟ کیا ہوا بھائی لائٹ نہیں تھی, وہ دیا ہوتا نا, دیا اصلی چراغ جو ہوتا ہے. بٹ جب یہ آمد میں ہوئی تھی, یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, سنیں. ہم باپ ہیں تمہارے, تم بے کوئی لڑکی پسند ہو یا خسرا پسند ہو, ہم سے کہا کرو, چپ نہ رہا کرو. پہلے میں نے بھی یہ کام کیا ہے, ہاں میں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہم باپ ہیں تمہارے, تم یہ اپنا ٹریک ہے. یہ پبلک میں آپ گا چکے ہیں؟ میں گا چکا. اس کا کیا ریسپانس کیا تھا؟ بہت اچھا رسپانس آیا تھا. 2 ٹماٹر آئے تھے, 1 پتھر آیا تھا. ہاں کوئی بچہ آیا کہ واقعی میں ہی ہوں؟ ایک آمد مجھے ہوئی, اور وہ جو کھٹا ہے وہ میں برکت آپ کے لیے کھڑا. اوکے بڑی محبت ہے بھائی. تیری زندگی ہے تیری ہر خوشی ہے, تو ہی بھانڈ تو ہی شان ہے, تو ہی جنگلی ہے, تیری زندگی ہے. اچھا یہ کریشن کب کی تھی, جب آئینے کے سامنے بیٹھے تھے؟ یہ دیکھیں تیری میں بھیڑ بکریاں کھا جاؤں. اچھا سنیں, آپ لوگ دوسروں کی انٹریاں خراب کرنے کے لیے کچھ حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کے بعد اگر کسی کی انٹری ہے, تو آپ نے ایک دفعہ کیا, ایک بہت بڑے مہان کلاکار کی آپ کے بعد انٹری تھی, آپ نے اسٹیج پہ سوسو کر دیا اور جگہ پہ جاؤں سے بیٹھنا تھا. دیکھیں یہ الزام ہے, دیکھیں یہ الزام کر رہے ہیں. نہیں وہ لوگوں نے الزام لگایا, آپ نے تو پانی پھینکا تھا. اچھا یہ جو آپ پان اتنا کھاتے ہیں, بڑی شکایت آئی ہے, یہ جو آپ پان کھاتے ہیں یہ مائک میں جاتا ہے, ساؤنڈ والے شکایت کرتے ہیں کہ بعد میں اسپیکرز میں سے کتھا نکلتا ہے. ارے وہی ایک واقعہ یاد آ گیا, اس میں مجھے بڑا اچھا. کیا بات یہ تھی کہ ایک دفعہ میں سر لگا رہا تھا, ٹو کر رہا تھا, اور سامنے والا واہ 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 کر رہا تھا, واہ 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 کر رہا تھا. اچانک میں نے ایک سرگم بولی ہے میاں, اس نے کیا واہ, میرے منہ سے نکلا پان اور اس کے منہ میں گھس گیا.
फिर मैंने उसके मुंह में पानी फिट हुआ, वो पता क्या कहने लगा? क्या? कहने लगा यार गाँ आप रहे हैं, जायका मेरे मुंह में आ रहा है। अब सुना है आप हर हफ्ते उसके घर पान पहुंचाते हैं? हाँ यार देखो, बिला वजह का खर्चा हो गया, आदि हो गया हो बिला इस वजह बात का पे। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं बीवी तो मूड बनाने वाली होनी चाहिए, गोल रोटियां तो मैं भी बना लेता हूँ। ये देखो। अरे कल पुलिस वालों से इसने मार खाई, पुलिस वाले इसको कह रहे हैं हम दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये क्या कर रहा है? क्यों बंदूकें बेच दी क्या? ये देखो। तो बीवी आपकी बीवी फरमाइशें करती? मेरी बीवी, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं? ताकि मैं कौन सी वाली बीवी की बात? ओए, अरे नहीं। अबे तेरी में भैंस बकरियां खा जाऊं। ये कौन है? कौन? भाई बीवी मेरी इतनी फरमाइशें करती है, मेरा झगड़ा हो गया बीवी से। क्या? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए, कहने लगी 2-3 सफेद सूट दिलवा दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। तो आपकी बीवी क्या फरमाइश करती है? कौन सी वाली की बात कर रहे हो आप? ले भाई, वही जो बाहर रहती है। यार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अंदर रहती मोहल्ले से शिकायत भी आई है कि आप घर पे नहीं भी होते, जब भी आपके घर से बाजा बजने की आवाज आ रही होती है। ये कौन बजा रहा है आपके? अरे भाई यार, बजा नहीं रहा, वो बजा के चला जाता है, रुकता नहीं है। सुन ले एनर्जी सेवर के मुंह वाले, मेरी बात ये समझ जा, घर में दूसरे बाजे भी तो हैं, वो भी तो बजते हैं। वो बच्चे बजाते हैं, बच्चे बजाते हैं, होता है ये बच्चे दो बजाते 4 बाजे हैं और क्या? बज रहे। बात से बात निकलती है ना अपना कवाल साहब, बात से बात निकल के अजीब हो जाती है। हाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाप देखो, बाप छोटे बच्चे से कह रहा है बेटा करेला खाया कर, बड़ा हो जाएगा। बीवी किचन से शर्माते हुए कह रही आप भी खाया करे ना। अरे भाई, अब मेरा बेटा ना शनाख्ती कार्ड का फॉर्म भर रहा था, कहने लगा पापा इसमें शनाख्ती अलामत क्या लिखूं? मैंने कहा बेटा लिख दे सीधे हाथ में हर वक्त मोबाइल। अरे ये ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होता होती है। मेरे मोहल्ले में एक लड़का मुझे कह रहा बरकत भाई बादाम खाया करो, दिमाग तेज होता है। मैंने कहा यार मैं खाता हूं। नहीं खाया करो। मैंने कहा खाता हूं कैसे, यकीन दिलाऊं? कह रहे मुझे एक बात बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? मैंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, बल्कि इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। कह रहे ये लो बादाम खाओ। मैंने बादाम खाया, 2 मिनट बाद मुझसे पूछ रहा है ये बताओ एक दर्जन में कितने केले होते हैं? मैंने कहा 12। कह रहा देखा दिमाग तेज हुआ ना। मामलात ऐसे संगीन ऐसे रंगीन चल रहे हैं। अब आप देखो, एक नशे मस्जिद में वजू कर रहा था, मौलवी साहब ने देख लिया, बोले ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? नशे। कह रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, मिर्चें तो उस वक्त लगेंगी जब आप मुझे जन्नत में देखोगे। अच्छा यूसरा एक बात बताओ, वो कौन है जो लंगड़े आम का लेग पीस खा रहा है? मतलब सवाल है। अच्छा चिड़ियाघर जाती हैं, कौन सा जानवर देख के खुश होती और ये भी पूछ कौन सा जानवर आपको देख के खुश होता है? मैडम आ गई। मुझे देख के सारे खुश होते होंगे। मुझे बेसिकली चिड़ियाघर गए हुए टाइम हो गया बचपन में। सही बात है, आदमी अपनों में जाए तो फिर पता चलता है ना कि कितना टाइम आई हुआ। मैं लंदन में जाना चाह रही थी, जा नहीं सकी, तो मुझे लगता है आई लव हॉर्सेस। अच्छा घोड़े की क्या चीज आपको अच्छी लगती है? इसका दौड़ना, है? घोड़े की दौड़ और हाइट। और मैं आपको एक बात बताऊं, घोड़े की पर्सनालिटी होती है, पता है? टाइप पहन के बात करता है कि पर्सनैलिटी क्या? ये कहते हैं कि इस सर्दी में ये इश्क, प्यार, वफा, वादे और नशीली आंखें, ये सब मिलकर भी एक उबले हुए अंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। वाह 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 वाह। नहीं मैं आपको घोड़ा क्या ब्रीफ के साथ आपने कोविड टाइम और लैपटॉप खोला होता है घोड़े ने। ओ हाँ। लंदन के जू में जाती हो। हाँ। जाना चाहती थी, जा नहीं सकी। क्यों? अरे जाएगी वहां, जानवर बोलेंगे मेरी खाला की बेटी आ गई। और पूछेंगे तुम्हारा दूसरा भाई किधर है? हाँ दूसरा भाई किधर? सही बात। खाला का लड़का किधर? में शो कर रहे यार, हमें तो बचपन की एक आवाज याद है, वो देखो चिड़िया। हाँ। अरे भाई ऐसा, अरे तो बस में वो बस में मैं मुझे मेरा पीछे एक पता नहीं कोई बंदा खड़ा था, कह रहे वो देखो चिड़िया। मैंने कहा जो हो गया सो हो गया, चिड़िया मैंने देख ली, अब किराया तू ही देगा। एक दफा सदका देने गया, मैंने बंदे को बोला 10 चिड़िया मेरे नाम की छोड़ दे। बाद में पैसे मेरी जेब से 8 चिड़िया के निकले। फिर क्या सारी रात खड़ा रहा, 2 चिड़िया पकड़ कर दी मैंने। ये मेरे साथ हुआ, दिस इज द रियल स्टोरी, आई हैव टू डिलीवर यू। अच्छा मैंने किताबों में पढ़ा था कि जितना हो सके प्यार बांटो। जब मैंने इस पे अमल किया तो लोग ठरकी करना शुरू हो गए। हाँ तो बस शादीशुदा ने देख लिया। आप प्यार बांट नहीं रहे, आप प्यार लूट रहे हो। एक लड़का बुजुर्ग से पूछ रहा है, कह रहा ये गर्लफ्रेंड के साथ सोना हराम है? बुजुर्ग ने कहा बेटा बात हराम की नहीं है, तुम लोग सोते कहाँ हो? आपको पता है कल रात को आप मेरे ख्वाब में आई थी। क्या कर रही थी? मना कर रही थी। क्या? कह रही थी मैं आपके साथ बाजार घूमने नहीं जाऊंगी। मैं बोला ओके फाइन। मैं आपके साथ शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। मैंने बोला ओके फाइन। शॉपिंग पे तो मैं जाना चाह रही होंगी, शॉपिंग पे जाना चाह। हाँ फिर एक बार और मेरे ख्वाब में आई, फिर मैंने खुद भेज दिया क्योंकि मेरी ड्रेसिंग सही नहीं थी। अच्छा तीसरे दिन भी आई क्योंकि आपकी ड्रेसिंग सही नहीं थी। आप देखो एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा है तेरा बाप डॉक्टर है फिर भी तू बीमार हो गया। वो कह रहा है तेरा बाप मेडिकल स्टोर पे काम करता है फिर भी तू पैदा हो गया। हाँ यार ये मुझे समझ नहीं आया। ये मुझे भी समझ नहीं आया। ये उसकी समझ में आया जो पैदा हो गया। देखो अहमद मैं आपको एक बात बताऊं, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। सही बात। किसी की गर्दन काली होती है, किसी के पैर। हाँ लेकिन यहाँ तो हाय 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 हाय। नहीं मेरा अच्छा यूसरा जी मेरा आपसे एक सवाल, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। इसके तासुरात बताइए इस सवाल के। ये बात सच है, आप इस बात को मानती हैं कि प्यार एक तरफा होने से दर्द पैदा होता है और 2 तरफा होने से बच्चे? हाँ सही बात है। 2 तरफा हो जाए तो मोहब्बत और शादी हो जाती है ना। शादी हो जाती है। शादी ओह अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक,
مجھے معاف کر دے, تمہاری شادی کے کمرے میں ایسا ہوا, کسی نے کیا تھا مذاق, خالی کیمرے کا کور نہیں ہوتا, وہ کور کونے میں لگا دیا. آپ سب ریکارڈ میں کرو, کیا کہہ رہا ہے, اور میں گلیاں میں سمجھا میں اپنی کیمرہ. شادی کا کمرہ خود سجا لوں گی پلیز. آپ کیا کرتے تھے کامیڈی میں آنے سے پہلے؟ ہم بھی سیلز میں تھے. واہ واہ واہ, یہ آپ کیا بیچتے تھے؟ یہ اپنا ضمیر بیچتے. بولے ضمیر بیچتے تھے. آپ کیا بیچتے تھے؟ آپ آپ بتائیں. میں کامیڈی میں آنے سے پہلے جو ہے نا, میں پولیو کے قطرے پلاتا تھا. Seriously؟ ہاں, آپ پیئیں گی پولیو کے میں قطرے؟ تو پی چکی ہوں. نہیں, کچھ قطرے باہر گر گئے تھے. ہاں, کچھ قطرے باہر گر گئے تھے, جبھی تو آپ کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے. اس شو میں آپ ہماری باتیں نہیں سمجھتی. شادی کے بغیر بھی بچے ہو سکتے ہیں, دیکھا اڈاپٹ کر لیں. اچھا, نہیں وہ تو اڈاپٹ ہے نا, ہونے کی بات ہو رہی ہے.